كبران تخطتلت مدبنا كما حاضركم كما يوعلكم مساكم الراديو دمص حرنا تاغراو وحدات كاب هاجر شودان كبران تخطتلت مدبنا بأري لومي علت شوعات قنبات كلتشعن 16 عامة مرت فرنجي ساعة حادة دحر قطري مدبنا بقانقا تقرنيا ناي حدا فرق ساعة سعي وخا ناي عرب انه نجمر بمقصال كوران تخطتلت مدبنا مباري مسناي لو مدباتنا نمللاي داكل قدماي كم تلمت سمناو زينا خلونايم بخناتات هاجرنان حزبنان عالمنان اسعيبو خا بزخري بحث قنبات قلي خنبلينا قدماي منستر ناي هاجر شودن اب كتما يتبور زهابو حتصير مجلسي بقنقا شودن كان قربينا بتوساخي رئيس عنقص ناي سلفي ديمقراسيس بيرترا حنساب زعبده زحاشو يمثل امبر اي حون ايو زبل زحاق فخوني نايلومي مدبنا بمقصال كوران تخطتلت مدبنا زلكم رئيتو حبريتا ناي سلامتا مخري معدو حنقو فايلنا نقبلو حمسنا بانخبت زخاء داقيمنا نزخاخر قدتا ترخبنا أدلاي مسخوون كأنا يستديونا عزر السلكي 0030 حادن 26 خوينو كاوص ايم زخون كا 0031 4631 26 لكم قطام سنه خصاتفو حنقفاي نبل بتوساخي دحري مدبنا مززامو خا كله تحستوناي لاخنايو زفننا يردينا اب يوتيوب خن اب فيسبوك حرنت دمص حرنت بونت جيميل لكم اتيكم كسمعونا نزخاخر بمقصال كبران تخطتلت مدبنا بأري سناي حاجاي نأتلنا صبوق صحاي الله سلازي دحر قرب دقائق قبل الزنا خنقاتينا أرسل زينا على الشوعة قنبت كلتشعن 16 عام تمرت فرنجي بحث قنبت معلتي برهاز حداري بدرجة عالم كبيرة وعلا أب كتمنا ختما يتورخا مرح منقست هاجر شودن ترغبو أب كدمو زحت هزبي أقداس مجلسي هيبو نروي مينستر إميغريشن نروي نيرتراوያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከይገሹ ተጠንቀቕ ملكاو سرعات ولقى سياس بصقطت مفرراحن نتومسو خزورم زخيل مالت اب تحت حقفو مالت رحمات ناتو بباسبورت زخدو ايرتراويان اب سدد زركو سريحم زولعو بقديتا نتناي حبرات منغستات شماغل زمصات تصبصاب كقاومو يفرم الله
ባይተውጸታ ሕብራት መንግስታት ጉዳይ ኤርትራን ሶማልን ብቀጥታ ክሪኦም ባል ልዕሊ 15 ዝኾኑ ሽማግለ አቂሙ ናብ ክልቴን ሃገራት ምብጻሕ ዝበሎ ንሶማል ሕራይ ተባሂሉ ንኤርትራ ግን ከም ዝተሰረዘ ተፈሊጡ ናይ መወዳእታ ዜና ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን ናይ ሃገር ሱዳን ካብ ኤርትራ ንሱዳን ካብ ሱዳን ካን ኤርትራ ብሕጋዊ ፓስፖርት ዝጓዓዙ ኤርትራውያን ኣብ ከላታት ማለት እና ኣሰረ ብምፍታሽ ገንዘቦም ዞምቶም ከም ደሎ ምንጭታት ካብ ሱዳን ሓቢሮም ዜና ብዝርዝር ባሕቲ ጉንበት መዓልቲ ብርሃጾ ሓዳሪ ሰራሕተኛ ዓለም ብደረጃ አህጉር ኣብ ኩለን ብዲሞክራሲያዊ ትካላት ዝምራሕ ሃገራት ብሰላማዊ ሰልፍን ህሉ ኩነታት ሽግር ሰራሕተኛን ሕብረተሰብን ናይ መጻኢ ጉዕዝኡ ከመይ ክመሓየሽ ከም ዘሎ ዘተኮረ መደረታትን ብምስማዕ ከቢራ ውዒላ ኣብ ሃገር ሽወደን ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማ የትቦሩ ከዓ መራሕ መንግስቲ ናይ ሃገር ሽወደን ስቴፋን ሎቬን ኣብ የትቦሩ ተረኺቡ ኣገዳሲ መደረ ኣስሚዑ ምስኡ እውን ኣብቲ ካልኣይ ደርቢ ናይ ጸጋም ሰልፊ ሃገር ሽወደን እውን ብድምቕ ዝበለ ኣከባብራ ህዝቢ ተሳትፎ ህዝብን ከም ዝበዓለ ተፈሊጡ ስቴፋን ሎቬን ኣብቲ መደርኡ ሰላም የትቦሪ ክብል እንከሎ ቀዳምነት ንቬስትራ ፍሮሉንዳ ናይ ኢሶክ ተዓወተት እንቋዕ በሕጎሰኩም ክብል ሰሓብ ዝኾነ ዘረባታት ተዛርዩ ብተወሳኺ ዘተኮረሉ እንተልዩ ህሉ ኩነታት ናይ ሃገር ሽወደን ኢኮኖሚ ላዕሊ ከም ዘሎ ጽቡቕ ከም ዘሎ ከምኡ ከዓ ነዛ ሃገር ሽወደን ኩሉና ብሓባር ኣላ ሞስትቮራ ሜ ብዝብል መደረ ኣስሚዑ ገለስኪ ካብቲ ክፋል ገለ ናይ 2-3 ደቂቃ መደርኡ ከነስማዓኩም ክንፍትን ኢና numera Sveriges statsminister. Jag tänker ibland när det skakar till som det gör ibland i politiken och i samhällsutvecklingen att vilken tur eller kanske var bra att svenska folket valde snarare att vi har ett ledarskap som ser ut som det gör just precis nu. Det känns oerhört tryggt att ha dig som statsminister och som partiordförande. Och det är fantastiskt roligt att få hälsa dig välkommen tillbaka till Götaplatsen. En varm hand för Stefan Löfven. Hej Göteborg! Ni kan bättre. Hej Göteborg! Just det, jag hörde att det var ett fasligt liv här för några veckor sedan. Det hade någonting med idrott att göra. Jag ska öppet och naket erkänna att det gick bättre för Frölunda än för Modo. Och med det så har vi slutat prata hockey. Kära mötesdeltagare, först tack Anna för välkomstorden. Jag tror att ni förstår här, ni från Göteborg, hur glad jag känner mig trygg med ett statsråd av den kalibern i Sveriges regering. Jag tror att det är få saker som känns så fantastiska och så härliga som att få blicka ut här över Götaplatsen på 1 maj. Ni anar inte vilken fantastisk bild ni alla utgör. Jag önskar att ni alla fick stå här uppe och se. Det är så fantastiskt och jag tackar för möjligheten att få vara här. Välkomna hit alla!
Det är faktiskt sant att azalean har börjat blomma i Slottsskogen. Visste ni det? Det vet ni säkert. Och då är det ju inte långt borta att man också får citera Göteborgspoeten Håkan Hellström som säger: man kan inte undgå att bli kär. Nu är det inte så att Göteborg levererar bara bra musik utan så mycket mer. Nu kommer nya världsunika elbussar som snabbladdas vid hållplatserna. Ni har snart självkörande bilar här på gatorna. Volvo slår rekord och har sedan ett tag infört igen det där magiska, viktiga tredje skiftet. Och Göteborg växer fram som ett grönt teknikkluster för hela Skandinavien. Och växande industrier, hållbara innovationer, det, mina vänner, det värmer en gammal industriarbetares hjärta. Och jag bryr mig inte om vad som är framsida eller baksida på Sverige, men en sak är säker: Göteborg är och förblir en framtidsstad. Samtidigt, kära vänner, så finns det en oro i Sverige. ክብራን ተኸታተልቲ መደብና እምበር ስቴፋን ሌቨን ሰፊሕ ተዛሪቡ ብዝያዳ ኸማን ኩሎም መንእሰያት ኣብ ስራሕ ዝስክዕሉ ሰፊሕ መግለጺ ዘሎ መደብ ከማን ብዕሊ ሓቢሩ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ናይ ሎሚቲ ዲክታቶር ውልቀ መላሒ ኢሳያስ ዘካይዳ ዘሎኸ እንታይ ገይሩ ንዝብል ሕቶ እቲ ሰራሕተኛ ዝበሃልካ ፈጺሙ የለን ኣብታ ሃገር እንታይ ደኣ እታ ልምቲ ግድቲ ኣገዲዶም ንዑ ሳዕስዑ ንዑ ድረፍ ዝብሎም ኣብ ከተማ ባጽዕ በዓል ከም ዝገበረ ርኢና ኣብቲ በዓል ከኣኒ ብጉዳይ ሰራሕተኛ ብጉዳይ መሰል ብጉዳይ ምዕባለ ሃገር ኣብ ኢንዳስትሪ ዘይኮነስ ሃጠው ቆጦ ፖለቲካ ናይ ህግደፍ ጥራሕ እዩ ዋላ ተኣቦም በር ተዛሪቡ እቲ ዘሕፍር ዓበይቲ ሰበስልጣን ተዓዘብቲኡ መምጽኡ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ከይፈለጠ ከም ምዃኑ ይፍለጥ ብወገን ደም ተቃውሞ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ተሳትፎ ምስ من ጉዕዞ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝዋዕሉ እውን ተፈሊጡ ኖርዌይ ሚኒስተር ናይ ስደተኛታት ኢሚግሬሽን ኖርዌይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከይገሹ ተጠንቀቕ ኣብ ኖርዌይ ፖለቲካ ዕባ ዝተዋህቦም ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ከይገሹ መጠንቀቕታ ዝሃበትሉ ምክንያት ብመሰረት ኣብ ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ከም ዝተረኽበ ዜና ኖርዌይ ቱዴይ ዝብል ቀሪቡ ዘሎ ሓበሬታ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ሲልቪ ሊንግስቶንግ ኣብ ዝሃበቶ መጠንቀቕታ ናይ ኖርዌይ ዜግነት ዘለዎም ኤርትራውያን ብምክንያት 25 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብቲ ሃገር ክገሹ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ብምዝካር እቶም ፖለቲካ ዕባ ዝተዋህቦም ግና ናብ ኤርትራ ገሾም ሳዕቤን ከም ዘምጽእ ከዓ ብንጹር ኣፍሊጣ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዘሎ ምልክ ሃዲሞም ናብ ኖርዌይ ዕቁባ ሓቲቶም ዘለዉ ክነሶም ናብቲ ዝሃደሙሉ ሃገር ተመሊሶም ክዛወሩን ሕጋውን ቅቡልን ከም ዘይኮነ ከዓ እታ ሚኒስተር ብንጹር ኣብሪሃ ናብ ኤርትራ ዝገሹ ፖለቲካ ዕባ ዝተዋህቦም ኤርትራ መርትዖ ሰነድ ዘለዎ ሰብ እንተለውን ናብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ሓበሬታ ክጽሕፍ ከም ዘለዎ ከዓ ከም መሓላልፍ ከም ዘለዎ ከዓ ሓቢራ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ፖለቲካ ዕባ ዝተዋህቦም ኤርትራውያን ብስም ኤርትራውያን ፖለቲካ ዕባ ዝሓትቱ ዘለዉ ዜጋታት ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ነናብ ዓዶም ከይምለሱ መንግስቲ ኖርዌይ ብስም ኤርትራውያን ዕባ ዝሓተቱ ኩሎም ዝዕደሎም ናይ መገሻ ሰነድ ትራቨሊንግ ዶኩሜንት ናብዘን ሰለስተ ሃገራት ከይገሹ ዝኽልክል እዩ ክትብል ብንጹር ኣብሪሃ እንተኾነ ግን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዕባ ዝተዋህቦም ብውልቀ ረብሓታቶም ዝተገዙ ኤርትራውያን ሜላታት እናጠቕሙ ናብታ ዕባ ንኽወሃቦም ከም ሲኦል ዝገልጽዎ ሃገር ክምለሱ ከም ተራእዩ ከዓ ሜድያታት ዓለም ይሕብራ ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መላኺ ስርዓት ኢሳያስ ብጸቕጥን ምፍራሕን ስደተኛታት ኣብ ፈቕዲ ሃገራት ቸሜንቶን ሽንትቤትን ሓጺበን ዝነብራ ዘለዋ ኤርትራውያን ኣብ ትሕቲ ናቱ ምልኪ ኣብ ትሕቲ ናቱ ራሕማ ወይ ከማን ብፓስፖርት ናቱን ብፍቓድ ናቱን ዝነብሩ ዘለዉ ኣብ ሃገራት ዕራብ ዝነብሩ ብፍላይ ኣብ ስደት ማለት ኣብቲ ድላይ ክገብረሉ ዝኽእል ዓድታት ከም ሱዳን ስዑድያ በዓል ሃገራት ዕራብ ኤምሬትን ወዘተ ነዞም
ኤርትራውያን ንጹሃት ዚኣቶም ዓለም ለኸ መኸተ ንፍትሒ ብዝብል አርእስቲ ሽም ሃገር ዝነብሩሉ ከተማ ንሕና ኣብታዕቲ ክታምና ኣስፊርና ዘሎና ብመርማሪት ኮሚሽን ብፍላይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝቐረበ ጸብጻብ ብትሪ ንነጽግ ብቕጽበት ክልዓል ድማ ንጠልብ ከምኡ እውን ተኽእሎ ፍሉይ ኮሚሽን ልኡኽ ደው ክብል ኣብ ክንድኡ ድማ ሃናጺ ጽምዶ ክኸውን ዝብል ኣስማትን ቁጽርን እንታሽሙን ዝሓቆፈ ብሓይሊ የፈርም ከም ዘሎ ተገዲዱ ህዝብና ካብ ኩሉ ከተማታት ናይ ሱዳን ናይ ሳውዲ አረቢያ ከምኡን ናይ ሃገራት ኢሚሬት ብሩኡይ መዝመዛን ብሩኡይ ዝምታን ይርአ ከም ዘሎ ኸኣኒ ምንጭታትና ይሕብሩ ወኪል ባይቶ ጸጥታ ናብ ሶማል ንምብጻሕ ክፍጽሙ እዮም ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝቐረበ ሓሳብ ግና ተቃውሞ በአሜሪካ ተሰሪዙ ወኪል ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መፋርቆ ናይ ዝወር ሕዚ ናብ ሶማል ዑደት ከካይዱ እዮም እዚ እዋናዊ ፕሬሲደንት ባይቶ ቀዋሚ አምባሳደር ግብጺ ሕቡራት ሃገራት ዓምር አቡለታ ብሶኒ ክልተ ጉንበት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ወኪል ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ምርጫ ሶማል ንምክትታል ናብ ዑደት ከካይድ ከም ዘለዎ ንመስርሕ ምርጫ ሃገር ዘሎም ደገፍ ገሊጹ እዚ ካብ 17 ክሳብ 21 ጉንበት ተመዲቡ ዘሎ ዑደት ወከልቲ 15 ኣባላት ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘማእከለ ኮይኑ ናብ ሶማል ናብ ኬንያን ግብጽን ምብጻሕ ክፍጽሙ ምዃኖም ከዓ ዜና ናይ ፈረንሳ አረጋጊጹ ወኪል ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት እገዳ ተገይሩለን ዘሎ ሶማልን ኤርትራን ዑደት ምክያድ በአምባሳደር ግብጽ ዝቐረበ ሕቡራት ሃገራት ብግብጺ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዝቐረበ ሓሳብ እቲ ናይ ሶማል ደገፍ ክረክብ ከሎ እቲ ናይ ኤርትራ ግን በአሜሪካ ተቐበልነት ከም ዘይረኸበ ብማዕከን ዜና ናይ ዕለት 19 ሚያዝያ ዜና መግለጺ ኣይርሳዕን እዩ ማዕከን ዜና ኢነር ሲቲ ፕሬስ አስማት ምንጭታቱ ከይ ጠቀሰ ኣብ ዘቕርቡ ሓበሬታ ባይቶ ጸጥታ ብጉዳይ ሶማል ኣመልኪቱ ኣብ 19 ሚያዝያ ኣብ ዘካየደ ዕጹብ ርክብ ኣብ ዝወር ሕዚ እዋናዊ ፕሬሲደንት ባይቶ ጸጥታ ዝርከብ ቀዋሚ ወኪል ግብጺ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ዓምር አቡሉታ ናብ ሶማልን ኤርትራን ክበጽሕ ምብጻሕ ፍጻም ሓሳብ አቅሪቡ እንተኾነ ግን ናይ ሶማልን ግብጽን ተቐባልነት ክረክብ ከሎ ናይ ኤርትራ ምብጻሕ ዝብል ሓሳብ ግን በአሜሪካ ተቆሞ ከም ዘጋጥሞን ክስረት ከም ዘሎን ኣብቲ እዋንቲ ተሓቢሩ ናይ መወዳእታ ዜና ፖሊስን ሓይልታት ጸጥታ ሱዳንን ካብ ኤርትራ ንሱዳን ካብ ሱዳን ንኤርትራ ብፓስፖርት ብሕጋዊ መንገዲ ዝወጹን ዝኣቱን ኤርትራውያን ኣብ ኬላታት እናኣውረዱ ብምፍታሽ ገንዘቦም ይዞም ተኸም ዘለዉ ምንጭታት ካብ ሱዳን ይሕብሩ ከምዚ ዝኣመሰለ ሽፍትነት ዘመተ ነቶም ኣብ ኤርትራ ፓስፖርት ዘለዎም ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ዜግነት ዘለዎም ብመንገዲ ኣቢሎም ዝኣቱ ዝወጹ ብሱዳን ዘበሉ ኤርትራውያን እውን ከም ዝጓነፎም ብጭብጥ ተፈሊጡ ኣሎ በዚ መሰረት እዚ ተሓበሬታ እቶም ሱዳናውያን ዝጠቅም መንግስቲ ከም ዘይብሎም ፈሊጦም መጻወቲ ገይሮሞም ዘለዉ ዝርእዮ ዘሎ ዝፍጸም ዘሎ ዘመተን ስርቅን ዝሰኩሑ ኤርትራውያን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓመፅ ንምድሓን ብዘይካቲ ብኣውቶቡስ ዘድልዮም ገንዘብ ኣብ ጅባ ሒዞም ኣብ ካሻ መሓዝ እናገደፉ ገንዘቦም ኣብ ካርቱም ናብ ከሰላ ወይ ድማ ናብ ካርቱም ካብ ካርቱም ንከሰላ ወይ ካብ ከሰላ ንካርቱም ብሕዋል ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸገን ንምድሓን ክጣበቡ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ስደዱ ኤርትራውያን ናይ ራሻይ ዳእና ተሸጡ ዶላራት ብምግሓጥ ዝለመዱ ፖሊሲ ሱዳንን ጸጥታ ሱዳንን ኩነታታ ከምቲ ሬሳ ዝለመደ ዝብእስ ሬሳ ኣብ ዝሰኣነሉ እዋን ጥዑይ ሰብ ናብ ምብላዕ ዝሰግር ኮይኑ ከም ዘሎ እናመሩ ክዝገልጹ ምንጭታት ኣለዉ ወላ እውን ኣብ ማእከል ከተማ ካርቱም ህዝቢ ቀሲኑ ከም ዘይቀሰነ 25 ሜትር ካብቲ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ዝርከቡ ገዛውቲ ኤርትራውያን ዝቕመጥሉ ተፈቲሹ ከም ተዘምተ ኣብ ንሽሙ ባንዴራ ኤርትራ ተሰቂላትሉ ትሉ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ከይተረፈ ከም ዝግፈፉ እውን ይረዱ እዚ ዋና ዘይብሉ ህዝቢ መላኽ ስርዓት ካበጅካ ጥቅሙት ዘይኮኑ ጥቅሚ ህዝቢ ከም ዘይሕዝን ከም ዘይኣብልን ተፈሊጡ ይርከብ ስለዚ ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ዜናና ኣብዛዚምና ለና ካብ ዝቐጽልና ምዝትኽተል ዜማ ክገድፈኩም እየ
زدفر مننتنا زحسر نولدنا زدقر نفلسنا وأزخلق رئيس أنا لزاقد أجل عندي زحندد تأمن مدر بدحدي بدأنا زقبل أنا أسديدو نبرح عدي بعلم أسعطه نزحت ولدي نتفقت ما زحرم ويزحلقني حاسس حلاكت عطرني حقي يزنح حلاي نبلح اجي نوردو كاب نقو نسر عبد حدا علامنا كابون نفتحي انتاي دا امزو ودباتنا صحي عبزي ربي عين بطنكيري مسمرنا لحزن كلاتنا زماكل بسكم زي المحدر انترفوق بقوام زي فلت عشايرو زحل من الستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزانا نيوز بدل أتا حسبي دور بعد عالي فتاوت زلعين شعل قاتلني التايدا ألمي زي كم نايت مالي مسارحي تخون نايس متالي يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل لو مسكبنا نقبل خملس الرأي عين الدكاس تبكيسنا علينا في الليات إرنا مساخي عشنا عبينا باريرنا زدفر مننتنا زحسر نولدنا زدقر نفلسنا وأزهلق رئيس أنا لزاقد أجل عندي زحندد تأمن مدر بدحدي بدأنا زقبل أنا أسديدو نبرح عدي بعلم أسعطه نزحت ولدي نتفقت ما زحلم ويزحلقني حاسس حلاكت عطرني حقي يزنح حلاي نبلح اجي نوردو كاب نقو نسر عبد حدا علامنا كابون نفتحي انتاي دا امزو ودباتنا صحي عبزي ربي عين بطنكيري مسمرنا لحزن كلاتنا زماكل بسكم زي المحدر انترفوق بقوام زي فلت عشايرو زحل من الستان يسنا حلاي نبل يسنا حلاي يسنا حلاي نبل أقول كزانا نيوز بدل كبرا تخطاتلت مدبنا بقري إزي يسنا حلنا ينبل قداينا نكبر زبل زم تمنسياتنا بحقي محارز خونه كابتي قصيلنا نمبو تماساسالي سلز خبز قصيلنا مبار سعنقصنا يسلفي ديمقراطياوي حزب إرترا حنساب زعبده زحاشو يمثل امبر اي حوين زبل اتسرعت هدف ابلع الحزبنان هاجرنان بقداي إرتران زقبر زلو مرير قفعي اسكي ازر سعنقصنا يسلفي ديمقراطي بإرترا نسمع حنساب زعبده زحاشو يمثل امبر يحاوني رئيس عنقص سلفي ديمقراطي حزب إرترا كلنا كمن راد علو
እዝሎም ጉጅለ ህግደፍ ሒዝዎ ዘሎ ኣዕናዊ መንገዲ ውፅኢት ናይቲ ክጓዓዞ ጸንሐ ነዊሕ ጉጉይ መንገዲ እምበር ብሃንደ በዝሓደሮ ሕማም ኣይኮነን ሓደ ሰብ ምስ ሓመመ እንተ ብዘመናዊ ወይ ድማ ባህላዊ ሕክምና ክሓውር ንቡር እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ሓደ ኣካል እንተ ሓሚሙ ቀሪቡ ተስፋ ኣይቆርፅን እዩ እሞ ክሓዊ እዩ ዝብል ትፅቢቶም ከዓ ኣይሓርርን እዩ ኣብ ፖለቲካዊ እምነት እውን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ገምጊምካ ተኸቲልካ ሓደ መንገዲ ትመርፆ እሞ ኣብቲ መስርሕ ዝመረፅካዮ ፖሊሲ ህዝባዊ ተቐባልነትን ውፅኢትን ዘይብሉ ኮይኑ ምስ ረኸብካዮ ግዜ ሂብካ ክትመዝኖ ንቡር እዩ ድሕሪዚ ምቕያር መንገዲ ዘድልየካ ኮይኑ እንተረኺብካዮ ተተዓራርዮ ነቶም ቅድም ጉጉይ መንገዲ ክትከይድ እንከለኻ ዝሃሲኻዮም ኣካላት ይቕረታ ሓቲትካ ብተግባር ክትኩሕሶም ድማ ንቡር እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ተሳትፎ ህዝቢ ነቲ ውፅኢት የማዕርጎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሖ ጉጅለ ዝመረፆ መንገዲ ጉጉይ ብዛዕባ ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ኩልና ብሩህ እዩ እዚ ብስምዒት ዝብፃሕ መደምደምታ ዘይኮነ ብሩይ መርትዖ ዝተረጋገፀ እዩ ነዚ ዝምስክሩ ውስናት ኣካላት ዘይኮኑ ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ድማ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም እዩ ውስናት ብኣጻብዕ ዝቁፀሩ ኣንታ ንበረልና ዝብልዎ ኣብ ካልእ ዓለም ዝነብሩ ኤርትራውያን ምህላዎም ከዓ ነቲ ጉዳይ መሊሱ ኣገራሚ ይገብሮ ገለ ወገናት ንጉጅለ ህግደፍ ካብቲ ንቡር ናይ ምስትውዓል ዓለም ዝነብር ዘሎ እንዳመሰሎም ነቲ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚታት ገለ መሓወስታ ሰብ ዝኸውን ስጉምቲ ክወስድ ይጽበይዎ እዮም ከም ኣካል ናይዚ ኣተሓሳስባ እዚ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መበል 25 ዓመት ብረራዊ ኢዮቤል ድኾን ገለ ይገብር ኢሎም ጽበይዎ ሓሊፎም ይረኣዩ ንስምዕን እዮም እዚ ካብቲ ኣብ ንቡር ዓለም ዝነብር ኣካል እትጽበዮ እዩ መራሕታ ሃገር ወይ ገዛእቲ ሰልፍታት ንድምቀት ከምዚ ዝኣመሰለ ረዚን ኣጋጣሚ ኢሎም እሱራት ይምሕሩ ብህዝቢ ክምረፅ ዝጸንሐ ፖሊስታት ሰሪዞም ዝሓሸ ኣዋጃት የውፅኡ ምስ ገለ ወገናት ተበላሽዎ ዝጸንሐ ዝምድና ከም ዘመሓሹ ቃል ይኣቱ ወዘተ እቲ ጉጅለ ህግደፍ ዝመርሖ ዘሎ ጐልሒጣ መንግስቲ ግና ሃለዋቱ ዝምድንኡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ሕብረተሰብ ዓለም ግናይ እዩ እዚ ኣላቶ ጥዒቲ ኢልካ ሃሰስ ኢልካ ትረኽበሉ ድሓን የብሉን ስለዚ ኩሉ እንተንኡ ክዕረዝ ዝግብኦ እምበር ቆንጢርካ ወሲድካ ዝድሕን ሕማም የብሉን ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ኣካል ንዕኡ ዝከኣል ኮይኑ ስለ ዝተተራእየ ጉጅለ ህገፍ ኣብ ኣጋጣሚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣወንታ ክገብር እዩ እንተበለ ከም ገበን ክትቆፅሮ ኣይግባእን እንተኾነ ካብቲ ናይ ነዊሕ ጉዕዞ ህግደፍ ነቒሉ ከስተፍለሉ እሞ ተስፍኡ ደረት ክገብረሉ ምንጋሩ ግን ጌጋ ኣይኮነን ስለዚ ጉጅለ ህግደፍ ሓንሳብ ስለ ዝዓበደ በቲ በብግዚኡ ዝስምዖ ዘይትግበር መብፃዕታት ዝሓሾ ዝመስሎ ይኸውን እምበር ኮቶ ናይ ምሕዋይ ዕድሉ ኣዝዩ ፀቢብን ናይ ክእልን ዝተፀግዐ እውን እዩ ዘይሓዊ ካብ ኮነ ከዓ እቲ ፍታሕ ምውጋዱ ምዃኑ ንፅር እዩ ስለዚ ትፅቢናን ፃዕርናን ኣብ ከመይ ይወገድ እምበር ኣብ ብኸመይ ይጥዒ ክኸውን ኣይግባእን ምክንያቱ እቲ ናይ ምዃን ተኽእሎ ዘለዎ ምውጋዱ እምበር ምሕዋይ ስለ ዘይከኣል ካብዚ ክንነቅል እንከለና ንሕና ደለይቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ኤርትራውያን ኮና ወፃዒ ጉጅለ ህግደፍ ኩልና መበል 25 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኤርትራ ከነኽብር ክንዳሎ ባህርያዊ እዩ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቒምና እንታይ ንግበር እቲ ካብዚ ታሪኻዊ መድረኽ እዚ ኣማዕዴና እንሪኦ እንታይ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ምምላስ ግና ቃናና በቦይኑ እዩ እቲ ጉጅለ ብኸመይ መግዛእታዊ ኣርዕቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ የትርር እዩ ክሳብ ክሓስብ እዚ ብዝተፈላለየ ብዕረ ዝተላዕጠጡ ላዕሎም ግና ብመንገዲ ረህዋ ዝኸፍቱ ዝመስሉ ጭርሖታት የዋድዶ ኣሎ ንሕና ከዓ ካብ ዝሓለፈ ተመክሮና ተማሂርና ነቶም ዝጭርሑ ላዕሎም ዘይኮነስ እቲ ሓቂፍዎም ዘሎ መርዚ ኣለሊና ብምርዳእ ምስ ናይ ህግደፍ ዝፃረር ካብዚ ዘለና ሕማቕ ዘበን ናብ ረህዋ ዝመርሓና መቃልሕ ብምስምማዕ ኢና ነዚ ኣጋጣሚ ክንዝክሮ ዝግባእና እቶም ኣብ ፀልማት ክንነብር ዝደልዩ ምእንቱ ዝሰርሑን ዘገፍቲ ህግደፍ ዝኾኑ ዝወሓዱ ክንሶም ስለምንታይ እቶም ዝበዛሕና ባህግቲ ረህዋ ዘይንዕወት ንዝብል ሕቶ ከዓ ብግቡእ ክንምልስ ይግባእና
نبعلت خمسة عينة مسجار انت زي تتقيمنا له معلتي محلتي حلف كاب مخان حليفه كاب كالق ترجم أيكهلون ونان إيه كبران تختتلت مدبنا مباري زتنبه أرستي بتعمي أقداسن واناون كحنا زخلاف كرسي عنقولنا لبنان كخونا له كابزم قال بعد كل جزء نداينا يلب حل من دي مستي كنتاتنا تزامد عثمان عبد الرحيم قدمسي إرترانا وسع خنا زبل نحنا خم طعام تخمان نزه هجرنا خنبل هجرنا قلبتنا كل بمولو من انت آخن بال كرتتنا لسلنا إرترا وسع خنا اسكي زادر فيزياء نسمع يا
كبران تخاتلت مدبنا مباري نايلومي ناي تغرينيا مدبنا ابز خنزازمينا كم تزبلنا نداينا يلو بحلم إرترا هاجرنا وصيحنا ولا لنا ابزنا 25 عامت نتاي خقاطم زغلو زغبرو زلو دانكيرا مدحن كم زيك مخانو كمان ملوس بإرترا فليت وعالم تخاتيلو سلازي نايلومي معالتي مدبنا وقامقا تغرينيا فصيمنا لنا زتخاتلكمنا نامسغنا نايلوم مدب اغربتنا دالوتن صحي قلتا بايرغول بتغرينيا حجه خا بقامقا عرب امجد ياسين محمود اسماعيلن كمصنايم سناي داغماي تنسئي يغبرلنا بزمت قدام بحدش مدب سكام رخب سناي قناي المستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنتم مع إذاعة صوت الحرية. مستمعين الأكارم، إذاعة صوت الحرية بث إذاعي يبث من السويد على الFM 88 الساعة 1 من كل سبت بكلا اللغتين. مستمعين الأكارم، نتمنى لكم وقتا طيبا، وللتواصل معنا دائما دمتي حرنت@gmail.com أو عبر صفحة الإذاعة في الفيسبوك. كما يمكنكم أيضا مشاهدة بثنا السابق على قناة الإذاعة في اليوتيوب دمتي حرنت. كما عودناكم مستمعين الكرام، أول فقراتنا هي الأخبار، فحان وقت الأخبار. بداية أخبارنا من السويد. احتفل رئيس الوزراء ستيفن لوفين بمدينة يوتوبوري مع أعضاء حزبه وسكان مدينة يوتوبوري بيوم العمال العالمي 1 من مايو الماضي، حيث تحدث للحضور لأكثر من 35 دقيقة تطرق فيها عن أوضاع العمال وأهمية إدماج القادمين الجدد عبر إعطائهم الفرص للعمل لتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع السويدي. وتطرق أيضا على إمكانية خلق فرص عمل في شتى المجالات للشباب وتحسين وجودة التعليم والرعاية الصحية من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية في المجتمع السويدي. أما في خبر آخر، استقلال المغتربين الإريتريين في ذكرى استقلال بلادهم. أصدر النظام الإريتري مؤخرا تعليمات صارمة لسفاراته في دول الخليج يأمرها
فيه بتحصيل مبالغ بحجة تغطية نفقات احتفاله باليوبيل الفضي لاستقلال إريتريا. فقد أخطرت سفارة النظام الإريتري بدولة قطر الإريتريين المقيمين بالدولة يوم أمس الجمعة بضرورة دفع مبالغ مالية حددتها على النحو التالي: $400 أمريكي لأصحاب العمل، ويشمل هذا أصحاب الورش والمحلات التجارية وملاك شاحنات النقل والباصات، فيما تدفع بقية الفئات مبلغ وقدره $200. وشددت السفارة رعاياها الإسراع بدفع هذا المبلغ، متعللة بأن هذا المبالغ سيتم الاستفادة منها في تنظيم الاحتفال بالعيد الوطني الذي يصادف شهر مايو، وينطبق هذا الأمر على كل الإريتريين المغتربين مما يحملون الجواز الإريتري الذين يضطرون لتلبية طلبات النظام المالية عبر سفاراته خاصة في الخليج والسودان. ويوجد في دولة قطر وحدها حوالي 10,000 إريتري مسجلين لدى سفارة النظام، وتأتي السعودية في مقدمة للدول التي بها جالية إريترية كبيرة ينظر إليها النظام الإريتري على أنها البقرة الحلوب. رحيل الطبيب الخاص بأفورقي دون سابق إنذار والتعاقد مع آخر من قطر. قرر الطبيب الخاص للطاقية أفورقي الإيطالي ألبرتو ريندوم العاصمة أسمر يوم الأربعاء الماضي متوجها إلى إيطاليا بعد فترة عام قضاها بإريتريا في تطبيب رأس النظام في منزله، ونادرا في مستشفى الخاص بقيادات النظام. وأفادت مصادر الإذاعة أن الطبيب الإيطالي الذي قدم إلى أسمر في مارس من العام الماضي بموجب عقد يمتد لعامين، قادر أسمر بعد خلافات مستمرة مع السياسة حول عدم تقييد الأخير بالتعليمات والنصائح الطبية التي كان يتقدم بها إليه. وكان الطبيب الإيطالي يقيم طوال العام المنصرم بفندق أسمر بالاس بطريقة سرية، وقد ظل يحظي بمعاون الدكتور محظون والممرضة حريتي قالته. وعلمت مصادرنا أن النظام الاستبدادي بحث عن طبيب بديل فور الرحيل الإيطالي، حيث لجأ إلى مستشفى العمادي بدولة قطر، واعتمد أحد الأخصائيين المميزين الذي باشر في عمله بالقدوم 3 مرات في الشهر لمتابعة الحالة الصحية لإسياس وتقديم الإرشادات الطبية له. هذا وتحدث أنباء غير مؤكد أن رأس النظام الاستبدادي يعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من أمراض باطنية حرجة، ولكن يستعين بأفضل الأخصائيين في العالم، بينما يعاني المواطنون في الحصول على أبسط الخدمات الصحية التي تندت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسات التدميرية التي يتبعها النظام الاستبدادي في مختلف مناحي الحياة من ضمن الخدمات الصحية. وقال السياسي قد زار خلال شهر مارس الماضي دولة الإمارات المتحدة، ومكث بها فترة تجاوزت الأسبوعين بغرض إجراء الفحوصات الطبية. تقرير وزارة الخارجية السودانية يخلو من الإشارة إلى إريتريا في حدث يعكس طبيعة العلاقات الإريترية السودانية خلال تقرير وزير الخارجية السوداني إبراهيم قندور الذي تلاه يوم الاثنين أمام البرلمان السوداني، وتناول علاقات السودان مع مختلف دول العالم بما فيها دول الجوار خلا من أي إشارة العلاقات مع إريتريا. الآن قندور عاد إلى الحديث شفاهة عن العلاقات مع إريتريا بعد تنبيهه بواسطة وكيل وزارة الخارجية. وقال قندور إن فقرة العلاقات مع إريتريا سقطت سهوا من التقرير المكتوب، وتحدث شفاهة عن علاقات إريتريا مع الولايات السودانية الحدودية والدور الذي تلعبه دبلوماسياته الرئيسية. واستعرض التقرير المكتوب العلاقات مع جنوب السودان ومصر وإثيوبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى، وخلا من الإشارة إلى العلاقات مع إريتريا، فيما امتدح العلاقات الإثيوبية السودانية ووصفها بالاستراتيجي. أما في خبر آخر، توتر في ولاية كسلا بعد اعتقال العشرات من أفراد قبيلة البني عامر. قام جهاز الأمن بتحويل العشرات من أبناء قبيلة البني عامر بمحلية ود الحليوة لمباني جهاز الأمن بمدينة كسلا، وفتح بلاغات ضدهم تحت تهم تتعلق باعتراض عمل الجهاز ومخالفة الأوامر، في وقت تتصاعد فيه حدة الغضب بالولاية بين أفراد القبيلة ضد ممارسات جهاز الأمن والشرطة، واتهامات برعاية حملات التضييق ضدهم لوالي كسلا محمد يوسف آدم ومعتمد محلية ود الحليوة عثمان خالد عمارة. وأفاد المصادر من مدينة كسلا إن حوالي 17 شخصا من أفراد قبيلة البني عامر محلية ود الحليوة تم ترحيلهم لمدينة كسلا، وفتح بلاغات جنائية ضدهم بواسطة جهاز الأمن بدعوى مخالفة الأوامر ورفض الانصياع لأوامر التوقف والتفتيش على إحدى الطرق. وكان جهاز الأمن قد اعتقل أكثر من 25 شخصا بينهم 5 نساء الأسبوع الماضي يستغلون عربتين أطلق سراح عدد منهم نفس اليوم، فيما ظل عدد آخر رهن الاعتقال لأيام.
وأفاد أحد المعتقلين أنهم تم تعذيبه بشدة وضربه طوال أيام اعتقاله قبل أن يتم تحويله للشرطة وفتح بلاغات جنائية، وزاد حدث هذا لمعتقلين آخرين. ويحتج الأهالي على الإجراءات التي يتبعها جهاز الأمن في محلات ود الحليوة وريف كسلة والقربة، حيث يتم إيقاف السيارات لفترات طويلة وتفتيشها بدقة ومطالبة الركاب بإبراز هوياتهم والتشدد في ذلك، وهو ما يعيق حركة التجار والمسافرين. ويسود توتر محلية ود الحليوة بعد اتهامات لقيادة قبيلة بني عامر المعتمد المحلية ووالي ولاية الولاية بإعداد خطة للتضييق عليهم تشمل تهجير الأهالي من المنطقة باسم مشروع سد ستيت، وعدم تعويضهم عن ممتلكاتهم في أسواق المدينة وعن الأراضي السكنية والزراعية، وإطلاق يد جهاز الأمن وعصابات التجار بالبشر التي يرعاها الجهاز لاختطاف الرعاة بالريف وطلب الفدية المالية مقابل إطلاق سراحهم. وناشد أحد الناشطين من أبناء المنطقة المحامين ومنظمات حقوق الإنسان بكسلة والعاصمة الخرطوم التطوع للدفاع عن المعتقلين وتسليط الضوء على حملات التضييق التي يقوم بها جهاز الأمن ضد سكان المنطقة ونشاط عصابات التجار بالبشر التي يرعاها الجهاز. كفوت وحسين بلا بلا ومتنا كير قبي انت قل يا سلال انت ومسهي انت قل يا سيفا انت ومسهي حرير قمت حبر ابر لبيلا ليبا والاثمار الرشام نحش يوم الفجر قمت حبر ابر لبيلا ليبا والاثمار الرشام نحش يوم الفجر بدل في كان افرج ما تكبر لا لينا بزحل بال والقدام تمنبرون حسب شامل بكتبه
أما الآن فقرة المقالات التي تعد أسبوعيا، ألا وهي بعنوان هذا اليوم مايو وحال العمال في إريتريا. مايو وحال العمال في إريتريا. الحديث عن الحركة العمالية الإريترية يعني الحديث عن النضال الإريتري كله. فقد كان العمال الإريتريين وبحسهم الوطني هم أول من تنبه لمصير إريتريا في خمسينات القرن الماضي، عندما قادوا من الطلاب أولى المظاهرات والاعتصامات والإضرابات ضد خطوات الإمبراطور هيلا سلاسي التي استهدف النظام الفيدرالي الذي ربط بين إريتريا وإثيوبيا. فكانت عمليات الاعتقالات الجماعية والفصل التعسفي والتشريد وحل اتحاد العمال، ثم نقل العدد القليل من المصانع من إريتريا إلى إثيوبيا، وهي التي قامت عليها القاعدة الصناعية الإريترية. وكان العمال كغيرهم من الشرائح المدنية هم العمود الفقري لحركة تحرير إريتريا، كأول تنظيم سياسي يدعو لتحرير إريتريا واستغلالها بوسائل سلمية. وعند انفجار الكفاح المسلح كان العمال الإريتريين في الداخل والخارج، خاصة السودان ودول الخليج، هم القاعدة المالية التي تستند عليها جبهة التحرير الإريترية. فمن تبرعات العمال واشتراكاتهم تم شراء أولى البنادق والقنابل اليدوية، وأعيد تأسيس الاتحاد العام لعمال إريتريا على أسس ثقافية وسياسية تتناسب مع المرحلة ليمد الثورة الوليدة بعدد كبير من الكادر المقاتل والسياسي والنقابي. واشترك العمال بفعاليات في المعارك الأولى لتحرير وسقط عدد منهم، وقد وجد العمال الإريتريين مساندة وتأييد ورفاقهم العمال العرب في كل البلدان العربية، وفي المقدمة عمال السودان الذين خرجوا ضمن مسيرات ثورة أكتوبر عام 1964 مساندين لحق الشعب الإريتري في تقرير مصيره وضرورة دعمه لتحقيق هذا الهدف. وتذكر بعد نصوص النضال الإريتري أن عاملا إريتريا ارتبط بعلاقة مع تطورات لعلاقات شخصية مع عامل سوداني في مدينة القضارف، وقد التحق الأول بالثورة أثناء غياب صديقه القادم من زالنجي، وعند عودته عرف أن صديقه الإريتري استشهد، فما كان منه إلا أن التحق به في نادرة وفاء عمالية، وكان أن سقط شهيدا في معركة حلحل التاريخية، ليمتجز دم المناضل آدم أبكر العامل السوداني مع زالنجي بنهر الدم الإريتري. نعود فنقول إن العامل الإريتري لعب دورا هاما في كل مراحل النضال الإريتري، وقدم قيمته فداء لوطنه بسقوط النقابي الإريتري على علي عثمان حنطي شهيدا بتاريخ 1975 مايو 3. وجبهة التحرير تستعد لتعقد مؤتمرها الوطني الثاني، وليس مصادفة أن يكون تاريخ استشهاده موافقا لاحتفالات العالم بيوم العمال العالمي. وبعد هذا التاريخ الناصر يكرر النظام الإريتري سيرة من سبقه في اعتقال العمال وسجنهم وتشريدهم في الداخل وابتزازهم في الخارج. عدد العمال المعتقلين ليس محصورا حتى الآن، إلا أن تقارير المنظمات القارية والعالمية تتحدث عن اعتقالات وسط العمال وتورد أسماء: 1 تولد قبر مدهن، 2 مني عند زيون هبتوم ولد ميكائيل، وهم قيادات عمالية تم اعتقالهم منذ عدة سنوات ولم يعرف مصيرهم حتى الآن. وإذا كان حال العمال الإريتريين الذي ارتبط مصيره بمصير شعبه لا يختلف في وضعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنقابي عن بقية طبقات الشعب الإريتري، إلا أن ذلك كان سيستوجب تأسيس اتحادات عمالية تتناسب مع المرحلة لتهب كالسابق للدفاع عن شعبها وحقوقهم. والواقع يقول أن الاتحاد العام لنقابات عمال إريتريا الذي يقوده السيد محمد علي الفقي
والتابع سياسيا لجبهة التحرير الإريترية، ورغم جهوده الكبيرة ومحافظته على علاقاته المتينة مع نظرائه من الاتحادات العربية واكتسابه لعضوية مراقب في منظمة العمل العالمية ولقاءاته مع الاتحادات العمالية الإفريقية والعالمية، إلا أن جهده يحتاج للدعم والمساندة لقيام اتحاد عام ومستغل كل العمال الإريتريين من أجل تحقيق الهدف الأسمى للحركة العمالية الإريترية ووفاء لشهدائها. وهذا يتطلب تضافر عدة قوى منظمة وغير منظمة، خاصة تلك التي أسهمت في التجربة العمالية الإريترية. فهل نرى ذلك قريبا؟ ملاحظا كتب المقال في 4 مايو 2006 الحل كما هو عليه: ازداده التعسف والعدوان على العمال في الداخل وفي الخارج ليس من جديد في أوضاع القوى المعارضة الإريترية سوى ازدياد التناحر، مما لا يساعد على بناء حركة عمالية مقارعة للديكتاتورية في إريتريا. زاغرات بحري اللهم دوتم سب كبسا دق دنكل سنحيت متحت مسقلا اللهم دوتم فتح زعطقوم قنوع مسمر حدነት زناروم اللهم دوتم طفح ورقي مقومي هلاو زنگ بتر حقي نهله فتح مسلكم نهله فقري نبب ابقطكم ابيت كتودسو ابيت كتنافقو ابيت تفتو ابيت كتصبقو نويحت هانطينا نزاخ رئيكم حلمنا سميرو دبخلنا ناباكم انه تراخبنا فيت نفيت تاب قرعات يهين كنبل بقانقا حرنت حج قرم كون حراي حج السنيت كون حج ليلاي ابزورا دنبنا بريقا زاصحاي غنالونا بادو زطقعو بدوم كلو بركم تزرعو جلسك خنبلهم حزبلو خبرو أنا يوم زم عياشو حقو قوسيمنا بحاسو زقشو بعالتنا مينا شلوم هلو لقوم دا تحردو زدبولو بعال شلوم هلو دعاتنا كنا الله نابولو بسيلا بربرقاتي اسمي تغيرلا ما قد تبلكاس أبقدار شحاني مرزن متياتهم هوينو باللي حد يتفوسوني أكار أنا ينزن بعد وصورو أوراي ناي سيطان زهار ما خبرو باليكا خوينا زمن أركيكم عربشتو لنا أكار أنا يوم زم عياشو حقو قوسيمنا بحاسو زقشو بعالتنا مينا شلوم هلو لقوم دا تحردو زدبولو بعال شلومولو دعاتنا كنا الله نابولو بسيلا بربرقاتي اسمي تغيرلا ما قد تبلكاس أبقدار شحاني مرزن متياتهم هوينو باللي حد يتفوسوني أكار أنا ينزن بعد وصورو أوراي ناي سيطان زهار ما خبرو بسو نحنا نباهر سمنا ويو جرحو باليكا خوينا زمن أركيكم عربشتو لنا عربشتو لنا
عرابيشتو. بهذا نكون قد وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم دائما التواصل معنا عبر الإيميل، وأن تستمعوا إلى حلقاتنا عبر اليوتيوب، والمشاركة في صفحاتنا على الفيسبوك. وهذا واستودعكم الله الذي لا توديع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله. استفلالنا أبوستوخم حازو بعد زانتوي مانتوي لسانا خيتو بزغزو ترحكم تنقيقا ملحسكم أبيا ويو موتسي متياتكم النار عنايا عرابيشتو ماتو ماتو عرابيشتو ماتو ماتو عالكونتو زراغيتو عرابيشتو ماتو ماتو فرتي مرسي ندابلعو زيبو كلهم حتو رأي متائقو حسابهم جلفا رؤوسهم في الصوم رؤوسهم حمومات مرحيهم ماتو 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 ماتو